ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ UK ਟਾਈਮ 6 PM to 7 PM ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि इस शो का नाम है इतिहास के पन्नों तो। इतिहास के पन्नों से जो लोग हम तक चलकर आते हैं वही लोग अपने संघर्ष और पुरुषार्थ के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किस्तें खींचकर किनारों तक वही लाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर जी की उन्होंने जी जिंदगी है, उन्होंने संघर्षमई जिंदगी जी जो उन्होंने अपनी जिंदगी किन्ने पुरुषार्थ किए, किन्नी मेहनत की, यानी कि असीं कह सकते हैं त्याग की एक महान मूर्त, जिन्हां दा मकसद ही त्याग सी और समाज नूं डाउन ट्रोडन लोगों नूं उपर उठाना। और इसे करके उन्होंने जिहड़ा संकल्प सी, सुदृढ़ संकल्प सी, वो उन्होंने अपने लक्ष्य तक लेके गया। क्योंकि मुश्किलों से घबरा कर हार के डर से रुक जाना नहीं, क्योंकि हार के बाद ही तो जीत होती है। उठकर गिरना, गिरकर फिर उठ जाना, यही लक्ष्य पाने की सबसे बड़ी सीख होती है। और तूफ़ानों और गर्दिशों में भी गुजर जाते हैं वो लोग जिनकी सफलता से डोर खिंची होती है। और हज़ारों सालों के इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाना भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा सीगा कि लॉ एंड ऑर्डर्स आर द मेडिसिन ऑफ बॉडी। Political body gets sick, so medicine must be administered. बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड। फिर बाबा साहब कहते हैं कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। इंसान की जिंदगी लंबी नहीं सगों महान होनी चाहिए है। उन्होंने इन्ह जो उन्होंने कथन है कि उन्होंने कहा आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इत्थों सीधा ही मतलब है कि बाबा साहब उस रिलीजन को हेट करते सी या मनण तो इनकार करते सी जिहड़ा धर्म असमानता, जिहड़ा धर्म गुलामी या जिहड़ा धर्म भाईचारे को तोड़ता होवे, मनुखता को तोड़ता हो। बाबा साहब इस तरह के रिलीजन के विच नहीं। टॉलस्टॉय जिहड़े आ उन्होंने भी कहा कि क्योंकि एजुकेशन, बाबा साहब अगर एजुकेशन की गल कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज होने की गल कर रहे हैं, फिर एजुकेट करने की गल कर रहे हैं, किसी एजुकेट कौन करूँगा, जिहड़ा ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज कौन होगा?
जड़ा जिस को ज्ञान होगा यानी एजुकेटेड होगा विद्यावान होगा जो। और इसे करके टॉलस्टॉय भी कहते हैं कि इग्नोरेंस इज़ द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल ईवल्स। बाकी जिन्ने भी महान लोग होए आ वो उन्होंने जिहड़ी शख्सियत बहुत महान हुई है, बहुत वड्डी हुई है, वो इस तरह बैठ के या इधर उधर अपने मन को भटका के नहीं हुई। जिस तरह हैनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने कहा कि हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट नॉट बाय ए सडन फ्लाइट बट दे वर ट्वाइलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट वाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट। या फिर जो महान लोग होंगे आ वो कभी भी आराम दे नाल नहीं बहते, क्योंकि उस उन्होंने एक एम होंदा है कि आराम हराम है। और वो अपने मकसद दे विच उदों कामयाब होंदे जो उन्होंने अपने मन दे विच एक लक्ष्य एक डिटरमिनेशन धारिया होंदा है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep 100 miles to go before I sleep 100 miles to go before I sleep। सो आओ अज उस महान रहबर की गल करते हैं जो जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच बहुत कष्ट और बहुत जो उन्होंने गुलामी तस्कार और असमानता डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जिन्होंने कहते हैं बहुत सहा, लेकिन इन्हों जो उन्होंने नाल देखिया हुई उन्होंने इन्हों अपनी कमज़ोरी बना के घर नहीं बैठ गए। उन्होंने इन्ह कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाया, क्योंकि जिस तरह साढ़े महापुरुष जिन्हें भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं उन्होंने भी यही शिक्षा दी है कि जिस इंसान का मन मजबूत है उसका तन चाहे मजबूत होवे चाहे ना होवे, अगर उसका मन मजबूत है तो वो कोई भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। जिस तरह APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कहते इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, अगर सूरज की तरह तुम चमकना चाहते हैं यू शुड नो हाउ टू बर्न लाइक सन, कि फिर उस सूरज वांगू जलना भी होना चाहिए है। कि कोई भी अगर अपने अंदर निखार लिया है तो तपना पैना है। जिस तरह असी कोला आ कोले नूं जिन्ना मर्जी साबण लगाई जाइए धोई जाइए उसका रंग कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तपना आ। जदों वो तपदा है तो फिर लाल होंदा फिर अपना असर दिखाता है। तो साडे महापुरुष सानूं यही सीख दिंदे हैं। और उन्होंने महापुरुषों का गल करने का कांची TV के मंच तो एको ही मकसद है कि साडी जिहड़ी कमिंग जनरेशन चाहे वो इंग्लैंड दे विच है UK दे विच है चाहे भारत दे विच है चाहे दुनिया के किसी भी कोने दे विच है वो जनरेशन अपने महापुरुषों वास्ते उन्होंने पढ़े उन्होंने जो सिद्धांत है उन्होंने जाने उन्होंने संस्कारों अपनावे तो अपने जीवन दे विच अपना के उस ते काम करके उन्होंने रास्ते ते चले और दूसरों भी प्रेरित करे। यही मकसद है, क्योंकि वो मकसद जो अपने आप दे विच एक दृढ़ इरादा है या जो डिटरमाइंड है वो उन्ना चिकर नहीं पाया जा सकता जिन्ना चिकर उहदे जिहड़े जो उहदे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठीक ना होण या उहदे रास्ते जिहड़े आ उन रास्तिਆਂ ते चलण दी हिम्मत ना होवे। सो इस करके वो युग पुरुष वो महान पुरुष was a great Indian jurist, was a great economist, was a great anthropologist, was a great statesman, was a great philosopher, was a great politician, was a great statesman or anthropologist or sociologist or emancipator of women and downtrodden and father of Indian Constitution and the father of modern India. I would rather say Vishwaratan and Surya Darshan, Surya Kranti, none other than towering personality, a chant, a multifaceted and towering chant, none other than Baba Saheb
डॉक्टर BR अंबेडकर। अज उन्होंने इस करके याद कर रहे हैं क्योंकि कल 30 अगस्त 1949 यानी कि 30 1949 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲॉज ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 1935 ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ MLAs ਜਾਂ MPs ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਾਂ MLAs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1935 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। I mean more than 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ, ਕੂਲ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 3। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟ ਆਫ 1930 ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ 1935 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੀ? ਉਹ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਾਹਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟ 1935 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 208 ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ 73 ਆਏ।
और जो ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ 93 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਔਰ 15 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ CPI ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ elected by the member of legislative assemblies ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੇਵਰ 389 ਮੈਂਬਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੀ। ਆਰਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭੋਜਪੁਰ ਯਾਨੀ ਭੋਜਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਦਾਨੰਦ ਜੋ ਸਿਨਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 208 ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ 73 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ BJP ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਣ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ 73 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 299 ਬਚਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਟੋਟਲ 299 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ 165 ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਅਗਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਅਗਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ 2 ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਜੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ BN ਰਾਓ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ
ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਡੇ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਹਾਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ 1935 ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣੇ, ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯਾਨੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਣੇ, ਔਰ ਫਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਬਣੇ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਕਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਫਿਰ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 2 ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਡਬਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ BN ਰਾਓ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਟੇਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। BN ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ BN ਰਾਓ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ,
और सब तो जो बिगेस्ट या सब तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जी बनी सी वो 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 बनी, जिसका नाम रखा ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मैंबर चुने गए और ये होर भी बहुत सारिया कमेटियां बनिया, सब कमेटीज भी बनिया। लेकिन अगर असी एज फार एज इंडियन आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली। फिर 29 अगस्त को 7 मैंबर चुने गए। वो जोड़े मैंबर चुने गए वो डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर से और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर से और N. गोपाला स्वामी से, मोहम्मद सादुल्ला से और B.L. मित्तर से, जिहड़े कि बाद दे विच उन्होंने चेंज करके उन्होंने हेल्थ तो N. माधवराव में ले लिया गया सी। और D.P. खैतान भी जिहड़े सी K.M. मुंशी तो बदल के आए थे। तो 7 मैंबर सी और 29 अगस्त 1947 को कमेटी का गठन हो गया। होर भी बहुत कमेटी, लेकिन इस वेले जो गल कर रहे हैं असी जो टॉपिक है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही है। तो 30 अगस्त को उन्होंने 7 के विचों एक चेयरमैन चुनना सी, यानी कि चेयरमैन अपॉइंट करना सी और कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली ने करना सी। एंड विद द एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मिस्टर B.N. Rao, he said Dr. B.R. Ambedkar is the most intelligent member of this committee, and I advise the Constituent Assembly that the chairperson of the drafting committee should be none other than Dr. B.R. Ambedkar। गल मनी गई क्योंकि उन्होंने कोई सानी नहीं सी और उन्होंने और जो उन्होंने चेयरमैन बनाया गया, जिस तरह अय्यर या होर असी ना लेंदे आ, उन विचों एक हैल्थ इशू हो गए एक दोनों और बाकी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने विचों एक भावना इस तरह की सी कि बाबा साहब अंबेडकर जो उन्होंने हिसाब न सो कॉल्ड आई एम नॉट सेइंग सो कॉल्ड उन्होंने जिहड़े हिसाब दे नाल कि चौथे वर्ण के आते असी उन्होंने बराबर किस तरह बैठ जाइए, लेकिन फिर भी बैठना पै रहा था। और बाबा साहब अंबेडकर जी के सारा भार जोड़ा उन्होंने आ गया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो वो ड्राफ्ट करना शुरू कर दिता। और जोड़े कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करने का परपस की सी कि जो संविधान सभा दे विच जो चीज़ां फाइनलाइज होईयां उन्होंने साइन करके मसौदा यानी कि तैयार किया गया, मटीरियल सारा तैयार किया गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्राफ्टिंग कमेटी ने हुण ड्राफ्ट करना है किहड़ी चीज़ कित्थे लाउणी और किन्ने आर्टिकल्स होने, किन्ने शेड्यूल होने और किन्ने पार्ट्स होने कॉन्स्टिट्यूशन के और किस तरह ये लिखना है। ये सारे का सारा भार जोड़ा सी वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को आ गया। और उन्होंने फस्ट जोड़ा एडिशन जोड़ा वो एक बार पब्लिश भी कर दिता सी उन्होंने फरवरी 1948। वो इस करके क्योंकि ये जोड़ा संविधान बन रहा है ये कोई आई मीन गुप्त तरीके नाल नहीं बन रहा, ट्रांसपेरेंसी है और वो पहला एडिशन जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का फरवरी 1948 दे विच रिलीज़ कर दिता गया फॉर पब्लिक ओपीनियन। वैसे लॉ तो यही कहता अज भी अगर इंडियन पार्लीमेंट दे विच कोई बिल पास होंदा है, चाहे असी ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी तो इंग्लैंड की जी UK की गवर्नमेंट आ या उन्होंने पार्लीमेंट की भी गल कर ली है तो इत्थे एक्ट बनता साढ़े लॉ बनता है, बिल उन्होंने कहा जाता है। पहला जो जिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने बिल कोई अपनी कोई तैयार किया मसौदा उन्हें पार्लीमेंट के विच रखना कि मैं अपने डिपार्टमेंट या चाहे वो फाइनांस मिनिस्ट्री आ चाहे होम मिनिस्ट्री आ डजन रियली मैटर हू वो अपना गल पार्लीमेंट के विच रखता अपनी सारी आउटलाइन या बिल जोड़ा वो दिंदा। और वो बिल जोड़ा जो पार्लीमेंट के विच डिस्कशन होने के नाल उन्होंने अखबारों के विच पब्लिसाइज भी किया जाता कि पब्लिक ओपीनियन की है। फिर वह सर्वे किया जाता है कि इस लॉ नूं इस बिल नूं लोग जिहड़ी जनता आ वो लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है।
फिर उस सर्वे तो पता लगता कि लोग अगेंस्ट आ या फेवर विच आ, लोग अगेंस्ट विच आ या फेवर दे विच आ। फिर ਜਦੋਂ फेवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, Prime Minister is appointed by the President, but President appoints that member of Parliament who is the leader of the majority party। लेकिन ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਨ ਬਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈ ਲਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खास करके वुमन इंपावरमेंट की गल होवे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर किसी सोसाइटी की किसी समाज की असी तरक्की देखनी या उन्नति देखनी है तो उस समाज की जिहड़ा महिला वर्ग आ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ तो ये शर्त यह है कि उन्होंने बच्चे बहुत पढ़े लिखे होंगे। ये बाबा साहब की सोच सी। और नाल उन्होंने जी गुलामी की गल करते थे, वो कहते थे कि जी मानसिक गुलामी जी आ वो बहुत डेंजरस आ, कि एक इंसान जो मानसिक गुलाम है वो चाहे फ्री भी है पर फिर भी वो गुलाम है, लेकिन एक जो मानसिक इंडिपेंडेंट लोग बंदा है जो मानसिक आज़ादी मान रहा है, चाहे वह जंजीरों के ही क्यों ना जकड़िया हो, लेकिन वह आज़ाद है क्योंकि वह सैल्फ रिस्पैक्ट आ और एजुकेटेड आ और उसनों कोई परवाह नहीं अगर वो जंजीरों के भी है। सो इस तरह के समाज की कल्पना फिर किस तरह के अदारे चाहते थे वो, और इस करके अगर असी भारत नूं अगे लैके जाना, अगर भारत का एकीकरण करना, अगर भारत का यूनिफिकेशन करना, अगर असी डिगनिटी रखनी है, अगर असी यूनिटी इन डाइवर्सिटी करनी है, तो भारत के हर प्रांत नूं हर बोली जी है, माँ बोली हर प्रांत जी है उन्होंने रिस्पैक्ट देनी पवेगी और ऑफिशियल लैंग्वेज बना के उसनों अगे लैके जाना पवेगा। ये बाबा साहब की सोच सी, इस करके वो आम जनता नूं अपने नाल लैके जाना चाहते सी और उन्होंने समस्या नूं उन्होंने प्रोग्रेस वास्ते हर वेले वो यही उन्होंने विजन सी।
तो वो जो 1940 जो भी उन्होंने रैक्टिफिकेशन किया और उन्होंने उस चीज़ को समझ के रैक्टिफाई किया और उन्होंने फिर दोबारा जो संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के, यानी टोटल 165 डेज कॉन्स्टिट्यूट असैंबली ने लगाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, जिहदे विचों 114 डेज जिहड़े आ वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगाए। और इन्नी मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की और एट द एंड ऑफ द डे 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ संविधान कंप्लीट होया और हर मैंबर ਨੂੰ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ साइन कराए गए, एक हिंदी एक इंग्लिश। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल दे विच जो काफ़ी पैसे भी खर्च होए तो 4 और 5 करोड़ रुपया खर्च होया, क्योंकि हथ नाल लिखा गया और कैलीग्राफर जिहड़े सी साडे बिहारी नारायण रायज़ादा जिन्हां ने कैलीग्राफी की सी। और जो कि शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन सी उत्थों लोग ले गए सी, जिस तरह बिहार राम मनोहर सिन्हा या नंद लाल बोस जिहड़े कि इन्हां ने लिखा और कैलीग्राफी की और इसनूं फाइनल करके जदों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूशन की फस्ट कॉपी जिहड़ी आ होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू उन्होंने जो सौंपी आ। और उस वेले कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दे विच जिहड़े साइन होए सब तो पहला प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उस तो बाद 4th पर्सन वाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और 184 मैंबर्स उस वे रजिस्टर्ड सी जिन्होंने जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ते साइन किए हैं। और ये अपने आप दे विच बहुत ग्रेट चीज़ सी। और इस तरह असी बाबा साहब अम्बेडकर जी दी जिहड़ियां उपलब्धियां हैं उन्होंने जिहड़े काम ना कि सिर्फ अपने समाज दे, ना कि सिर्फ ओनली वुमन एम्पावरमेंट, बल्कि पूरे देश दे हर इंसान दे विच, चाहे वो कोई भी वर्ग, धर्म, रंग, भेद, लिंग कोई भी होवे, उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। और उन्होंने एक भारत का सपना देखा और उन्होंने यही कहा सीगा कि जिन्हां लोकां नूं तुसीं 5000 साल जिहड़ा कि उन्होंने वंचित रखा और उन्होंने क्योंकि अगर एक लाइन तो किसी ने अगर रेस भी किसी की हो रही तो लाइन तो बराबर होनी चाहिए है ना, इस पॉइंट उन्होंने रखा। और इस करके उन्होंने कहा सीगा कि ये समाज वो डाउन ट्रोडन लोग जिन्होंने समाज की मुख्य धारा तो बाहर कढ़िया सी हज़ारां सालों तक, जिन्होंने अपने परछावें तो भी दूर रखा और जिन्होंने पढ़ने का अधिकार नहीं दिता तुसी, और जिन्होंने इन्ना पिछे सिट दिता कि कपड़े पाने का अधिकार तक नहीं दिता, और उन्होंने तुसी अपने बराबर एक रेसिंग जिहड़े पॉइंट आ उत्ते लियाउण वास्ते रिजर्वेशन देनी पवेगी। और जदों बराबर आ गया समाज फिर लगाओ दौड़, फिर देखते हैं कौन फस्ट आता, कौन सैकंड आता, कौन थर्ड आता। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी उन्होंने जिहड़े विचार सी, उन्होंने जिहड़ी सोच सी, वो अपने आप दे विच एक व्यक्तित्व भी नहीं, पहले तो व्यक्ति फिर एक महान पुरुष बने और एक व्यक्तित्व बन गया, एक पर्सनैलिटी जिन्होंने असीं कहते हैं। पर उस तो बाद वो एक बहुत बड़ी विचारधारा बन गए जिन्होंने आइडियोलॉजी कह सकते हैं असीं, या असी कह सकते हैं ही इज़ एट द मोमेंट इज़ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, कि हर कंट्री दे विच जिथे चाहे न्यूजीलैंड है या आस्ट्रेलिया, चाहे रशिया है, चाहे USA है, चाहे कैनेडा है, जितने भी डिवेलप्ड कंट्रीज़ है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀਜ਼, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਇਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਊਰਿਸਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ, 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ 1952। ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ law minister रहे हैं, लेकिन because of the Hindu code bill was not passed and opposed by everyone, and first Prime Minister Jawaharlal Nehru assured him that we will get it passed, this law is no problem, but you have to remain in your position, don't resign. But Baba Sahib was despaired, he said नहीं, ਜਿਸ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ 15 ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੇ ਟਿਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1956, यानी 6 December 1956, till his last breath of his life, I mean human life, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੀਨਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਹਾਊਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਈ ਮੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, MP। ਸੋ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਲੇਖਨੀय ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਸਵੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਢਾਰ ਤਲਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਸ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ RBI ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਵਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਲਮ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ नहीं बसे, देश भाव नहीं बसे ते ठाम। फिर वो सपने या ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। फिर रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डार है, अच्छे कर्म की गीच। ये प्रवचन किस तरह सच होंगे? सच तो रहने से, पर उन्होंने असली जामा जोड़ा है वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन्हीं कथनों ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਪੰਨੋਂ ਸੇ, ਯਾਨੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੇਜਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो अज ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar was appointed as chairperson of that drafting committee on 30th August 1947. सो उस महान रहबर जो कि एक इस तरह के परसनैलिटी सी जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की कि एक बारी उन्होंने सन्मान मिल रहा सी और वो मतलब कि उन्होंने मैसेज मिलया और उन्होंने वो जी मैसेज सी चिट सी जेब च पा ली सी और अपना जो करना है सी पूरा किया और उस तो बाद जो पता लगा कि उन्होंने बेटे जोड़े नहीं रहे तो उन्होंने मैसेज मिल गया लेकिन जो कर रहे थे उसनों नहीं छड्डिया उन्होंने। इस तरह के असी उन्होंने सलूट करते हैं, असी उन्होंने जो उन्होंने कुर्बानियां उन्होंने कीतियां जो उन्होंने पुरुषार्थ उन्होंने मेहनत आ उन्होंने सलाम करते हुए असी चाहते हैं कि असी भी उन्होंने कदमों से चलीए और उन्होंने नाम को असी रोशन करिए। सो अज का साडा इतिहास के पन्नियां तो जो शो है इत्थे खत्म होंदा है। अगले वीरवार इसी टाइम इसी दिन फिर किस नवे टॉपिक के नाल आप जी के सामने हाजिर होवांगे। उदों तक अपना ख्याल रखना। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी।